Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Tinch amansızlarmı? Qayradan şul efir arqılı barlaşıp, yüzleşip, söyleşip жатқаныңызға Kudaya şükür deyim. Allah Taala'ma çeksiz şükürler olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü oşa sizler menen yüzleşip, söyleşip mayak kurayla degenmin. Бұл маектің манisi teması bata tuğralı olmakçı. Бұл bata var mı? Bata yok mu? Batanın tasiri tiyevi, tiyebeybi, küçü var mı, yok mu degen sorularga dın tegereginde bayan kurayın dedim. Kırgızlardın makalı var ilgerten. Baylık toptavoy, alkış, bata topto degen makal var. Бұл bekер жерінен айтылмаса керек. Аталарыбыз ушу турмуштан, тагдырдан алып, анан ушул макалды бизге калтырган болуш керек. Эми ушул батанын бар жогуна dalil қатары өзүмдүн тажрыйбамда көргөн, уккан, себепкер болгон баталар тууралуу бираз сиздерге далилдерди айтып берейин. Бул жерде бата берүүнүн эреже тартибин айтайын дедим. Жана бата алуунун эреже тартиби. Onun özünün ereje tartibi var. Egerde tuğra bata verilgen bolsa, egerde bata tuğra kavul alıngan bolsa, oşul batalar kavul bolat eken. Birinci uşul bata berүүnүн ereje tartibi. Şu bizden bata verip atkan atalar, apalar, jana başka adamlar kim bata verip atkan bolsa, oşul bata verip atkan atalar berip atkan batanı Allah Taalamdın atı menen başlap, Allah Taalamdın atı menen bütürüş gerek. Ayrım uçurda keybil yerlerde batalar verilip atat. Allah Taala'nın bir dağı atı yok. Bar bol aylanayın, bay bol dep koysele, bata vergen adam dağı baktulu, bata alıp atkan adam dağı baktulu. Bar bolgondu dağı aytış gerek. Bay bolgondu da aytış gerek tuğra. Bирок ошо бар болгон менен бай болгонду айтаардан мурда Bismillahirrahmanirrahim. O Allah'ım, la ilahe illallah. Kuday Taalam, özünüzden şu baldarım için, el için bata tileyim. Den soluk veriniz, ömür veriniz dep jana başka jakşı kaloo niyet tileklerdi aytıp turup, Allah'tın atı menen başlap. Andan keyin ayakta Allah Taalamdın atı menen amin dep bütüre turgan bolsok, bul tuğra bergen bata bolu eseptelet. Allah Taalamdın atı sözsüz türde aytılgan bata kabul bolat. Allah Taalamdın atın atalbagan batada kabul boluşu mümkün, bирок bul gümön. Alan ушул жерде деле кошумча айта турган нерсе, бата берип аткан атабыз, энебиз, агабыз болобу, ичимдиги ичпеген абалда болуш керек. Тойдун учурунда ар кандай болуп калат, ичип алган адам да болуп калат, кызып калган адам болуп калат, мас абалында бата берип калышы мүмкүн. Бул баталар шектүү, күмәнді болуп калат кабыл алыш үчүн. Кудай Тааладан коркуш керек, Кудай Тааланы сыйлаш керек. Кудай Тааланын атын атып аткан кезде дарат кусулубуз, анан ден соолугубуз жакшы учурда бата беришибиз керек. Бата бериштин жоопкерчилиги бар. Бата берип бир сооп иш жасашың мүмкүн. Туура эмес бата кылып, өзүң күнөөкөр болуп айыптуу болуп калышың мүмкүн бир тууганың. Бул бата бергендин эрежеси. Ал эми бата алгандын эрежеси. Бул ошо бата берилип аткан кезде айрым учурда бир адам бата берип атат. Ал эми бата алып аткан тарап аны уккан да жок, түшүнгөн да жок, билген да жок. Амин десе амин деп койду. Ал эми эмне айтты, ким үчүн айтты, кандай калып айтты, ал адам түшүнгөн жок. Ошон үчүн бата алуунун туура эрежеси сага берилип аткан батанын маанисин, маңызын түшүнүш керек. Терең түшүнүп, көңүл коюп, жакшы угуп, анан ичиңден купуя амин, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber. Allah'tı dangaldalaş gerek. Allah'ım uluk, ıyık. Uşul men üçün berilip atkan batanın kavul boluşun. Men de kalayım, men de şonu tileymin. Men berilip atkan başaga koşulamın. Kudayım uşul batanı kavul kılsaken dep amin dep durup bata kılış gerek. Uşul algan bata
Hudaý taalam buyurup nasip kılsa, öz erejesinde kabul alıngan bolsa, uşul bata kabul bolat dep ümit menen gütsök bolat. Ayrım üçürde bu batanın tasiri boluşu, tasiri berişi kандай üçürde bolat. Gebir mezgilde bir adamlar aytatın, ben palan atadan batalgamın, batası tiygen jok, kabul bolgon jok, bol boyt eken degende bir narazычылык pikirler aytılıp kalan üçür bolup kalat. Batan algandan keyin bir tuğanım, bata kabul bolu, sen algan bata kabul boluşu üçün oşol berilgen batanı asıraş gerek, saktaş gerek, korgoş gerek, bagış gerek. Al degenimiz kantıp asıraşыбыз gerek, kantıp bagışыбыз gerek. Batalgandan keyin daim taza жүрüş gerek, taharat menen жүрüş gerek, zikir menen, istigfar menen, Kur'an menen, namaz menen жүрgөн bolsoň, sen baktılуу bolosуң. Oşol berilgen bata kabul bolat. Egerde sen asırap karabay koydun degenim, içip çekip, jaman jolga barıp, imansız işlerge barıp, içimdiklerdi içip, bozulup jarılıp жүрgön bolsoň, al bata hiç kaçan kabul bolboyt. Al batanın kabul bolboşuna sen özüň sebepkersiň. Oşol sebepten algan batawızdy asıraşыбыз gerek, bagışыбыз gerek, saktaşыбыз gerek. Oşonda saga bergen bata, sen algan bata kabul bolat eken bir tuğanım. Emi batany kimlerden alış gerek degen suroo var. Kimdin bataşını alış gerek? Ayrım uçurda biz bata alış üçün bir çoğ moldakelerdi, karakelerdi izlep жүрөbüz. Men bata alışım gerek ele dep. Eň adamlar musulman pendesi üçün birinci ala turgan bata bul ata seni jaratıp törötken ata menen enenin batası. Mından küçtü, mından kasiyetli bata bolboyt. Eň küçtü bata bul ata menen enenin batası. Ana menin atam dindi bilbeyt, namaz okubayt, enem dinden alыс, bulardın batası tiybeyt degen düşünüp bolboş gerek. Allah talam her bir ata enege ata degen çoğun bir daraja daremet güç bergen. Enege bul ene degen bir ıyık zat ıygargan. Ata menen ene bata beriş üçün sözsüz bilimdi boluşumun geregi jok. Sözsüz molda boluştun geregi jok. Sözsüz türde dinçil bolgondun geregi jok. Sözsüz türde Kur'andardın bardığın şatırata bilgen kişi boluş gerek degen jok. Ata enege bilimdin da geregi jok. Bilimdi bolgonu jakşı, biroq bata alış üçün sözsüz türde ata ene bilimdi boluştun geregi jok. Allah Taalam bilimden da ilimden da küçtü ata ene degen kasiyet bergen. Ata menen enenin batasına başka verilgen batalardı teňey albayбыз. Eger men uşul aytyp atkan sözüm toora emes bolsa, din ökülleri aytsın. Menin küçtüm senin, batam senin ata eneňdikinden küçtü dep bir dagы kişi ayta albayt. Eň birinçi sen üçün bağlı, bağsız küçtü bata bul özüңdün, ataң menen özüңdün eneňdin batası. Ata menen enenin kanday batası bolat? Aylanayın balam, men saga razımın, ömürlүү bol, baktılуу bol, geleceğin geň bolsun, tilegen maksatyňa jetip baktılуу bol dep bergen bata uşul öle ses yetişti. Uşul atanın, uşul enenin, uşul gana razımın dep bergen sözü bu eň küçtü bata bolup eseptelet. Hem bata bergende her bir adamdın atasından, enesinden algan batası boluş gerek. Batasız adam baktısız adam bolup kalat. Ata menen eneden bata alganda barıp ele atamaga ber bataң, ene bata ber dep aytkanda bolboyt. Ataң menen eneňdin göңülün taap, razı kılıp, kolundan gelgen belegiňdi berip, sözsüz türde bir çoğ nersenin geregi jok. Betinen öp, moynundan bıçaktap, ene maga bergen ak sütüňizge men razımın Allah. Apa, rahmat sizge dep. Ata maga talim tarbiya berdiňiz, şunda erezege jetkizdiniz ata. Men sizge razımın, men siz menen tıyımıktanamın, men baktılığımın, atam bar, men baktılığımın enem bar dep koysoňuzlar, ata ene üçün eň çoň belek oşol bolup eseptiret. Uşunday ata enenin rahatsızlygyny aldırıp, anan keyin ata eneňizden bata alsaňızlar, ata eneden algan bata bu dünyada o dünyada seni jakşylyk menen koştop, jamandyktan saktawçı bata bolup eseptiret. Allah Taalam ata menen enenin balası üçün bergen batasın suraksız,
kabul alat eken deyt. Başka tilek niyet mıksatlarda Allah talam sebeplerin surap, kılgan soğuk işlerin, kılgan amaldardın karap turup onan duanı kabul kılat eken. Kuday talam daro kabul kılbayt. Alemi ata menen bergen enenikin Allah talam şunçalak özü sүйüp özü jakşı görgöndөн keyin ataң bata verse, eneң bataң verse, Allah talam suraksız daro kabul alat deyt. Oşon üçin bardığыбызга ata öz enebizden bata alıştı Allah talam buyurup nasip kılgan bolsun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bul şeriatımızda da dinde de aytılat 5 enenin tamanında dep. Bul jön söz emes. Bul turmuşta tajribada görüp kelatабыз. Ata menen eneni sыйлашка biz mildettүүбүз. Алардын жүрүштүрүшү, кылган нерселерине biz эч кандай bir сым пикир айтканга укугубуз жок экен. Мен көп жылдан бeri иштеген дарыгер катары бардык улуттагы адамдарды көрдүм. Орустарды, немистерди, кореецтерди, башка улуттарды. Ошол адамдар келип атаңды сыйла, энеңди сыйла десем, атам арак ичкич, энем жаман аял дейт. Анан мен айтам, мен айткан сөзүмбө Кудайга тооба дейм. Мен İncil kitabını okugamım, Bibliyаны okudum, Kur'an'da okudum. Bir da jerde bala ata-enesine doğumat kılıp ata-eneni başkara turgan hukuk jok eken. Kayсы jerde bolsa ata menen enenин darajасы көтөрүлүп турат экен. Erkek balabı, kız balabı, ata sen bilimsizsin, ata sen bunu kıldıbaysың, sen andaysың degenge hukuk jok eken. Anam men misal ошол орус жигиттерге, кыздарга айтам. Я читал ваши силердин İncil'de okudum. Нигде не дано такое право, чтобы ата-энеңди башкарыш үчүн, ата-энеңди тарбиялаш үчүн сенде укук жок экен. Аларга бир Алланын укугу бар экен. Кудай таалам өзү тарбияга салат экен. Экинчи, ошол ата-энеңдин өзүнүн гана ата-энеси башкарганга, сын пикир айтканга укугу бар экен туугандар. Ошол үчүн akıldı olup ketpeyli, bilimli olup ketpeyli, dinçil olup ketpeyli ata-enemizi başkarıp, kemsintip, jamansın pikir aytkanga hukugubuz jok eken. Sen ошол жерден күнөөлүү болуп калышың мүмкүн экен бир тууган. Эми бул жерде мен ушул айтып аткан сөздөрүмө далил катары айтып берейин. Ким ушул намазкой болсун, динде жүрсүн, динге кызмат кылсын, бирок өзүнүн ата-энесин сыйлабаган болсо, Allah Taala aytat eken, ey pendem, men seni bul alamga ataң менен энең аркылуу себепкер кылып жараттым. Görüp turgan ataң менен, görüp turgan enеңди сыйлабагандан кийин, meni сыйлам деп айтпа pendem, мен сенин кылган амалыңа ишенбейм дейт экен. Көрдүңүздөрбү Аллах Таалам кандай адилет? Өзүнөн дагы биринчи мага жеткенге чейин ата-энеңди сыйла деп атат. Көрүп турган ата-энеңди сыйлабагандай мени көрбөйсүң пендем деп атат. Көрбөй турган мени, о Алла, мен ишенем сизге деп амал кой болбо, башка кылба, кылган аманаттарыңды, кылган соо иштериңди Аллах Таалам кабыл кылбайт экен. Эгерде атаң менен энеңдин ыраазычылыгын таппасаң. Бул айтып атканымдын баары мен тажрыйбам деп айтып атканым. Мен Кудайга тооба дейм. Ушу күнүгө келген бейтап адамдардын ар кандай оору менен келген адамдарды көрөм. Ошолордун ичинде айрым бир аталар, сакалдуу энелер келип атат. Ушулардын балдары медреседе мугалим экен, дин жактан сабак берет экен, бирок ата-энеге кайрымы жок экен. Анан мага келип айтып атат, молдоке, ушул туурабы бул? Мына менин балам мугалим. Анан бул эмне деген сабак берет? Мына мен сизге жөө келип жүрөм, жөө кетем эл катары. Баламдын машинеси бар, башкасы бар, мүмкүнчүлүгү бар. Бирок мага кайрымы жок. Менин акыбалымды сурап да койбойт, мен ооруп жүрөм. Анан кайсы динди сөз кылат ал деп. Анан мен айтып атам, мен Кудайга тооба дейм. Мен эми молдоке эмесмин. Алхамдулилла мусулманмын. 5 убак намазым бар. Мен динди таанычы, дин менен жашаган адаммын, дарыгермин. Өзүмдүн акыл кеңешимди айтайын. Ата, кечириңиз. Балаңыз жаштык кылып атат, билбестик кылышы мүмкүн. Бирок негизи кылып аткан иштери туура эмес. Биринчи орунга ата-энени кой деп атат. Анан сен ата-энеңди сыйлабасаң, кайсы динден баштап кайсындай таалим тарбия беришиң мүмкүн. Эгер уккан бир туугандар болсо, мага капа болуп таарынбаңыздар. Мен буларды айтып атканга далилдерим бар.
ошондой кишилердин аталардын көңүлдөрүн көтөрүп атам. Өз акыл кеңешимди айтып, ооруларын дарылап берип кетип атам. Ошон үчүн бир туугандар, биринчи Алланын пенделерден күткөн пенделеринен талап кылуучу нерсеси ата менен энени ыраазы кылып, ушул адамдардын батасын алуу. Бар болсо, көзү тирүү болсо, батасын алайлы. Ааламдан өтүп кеткен болсо, ошолорго көбүрөөк Куран окутсак, Алла Таалам кабыл кылган болсо, о дүйнөдө дагы ата менен энебиздин арбай ыраазы болот экен. Ал адамдар да о дүйнөдө балдар үчүн Алла Тааладан аманчылык, жакшылыктарды тилейт экен. Арбак колдойт деген сөз о дүйнөдө дагы ата энебиз биз үчүн жакшылыктарды Аллах Тааламдан тилейт экен. Эми ата энеден кийин кимдердин батасын алсак болот? Эми ушул жерде ата энеден кийин чоң ата, чоң эне деген бар. Урук тукумунда кадырлуу, кадыр баркы бар, илимдүү, билимдүү, динчил адамдар бар. Ошол адамдардан бата алсаңыздар болот. Өзүңүздөр жакшы көргөн мугалимиңден, устазыңдан, жакшы көргөн адамдардан бата алсаңыздар болот. Ошол баталар дагы кабыл болот. Ошол мен айткандай эрежеде ал кишилерден дагы көңүлүн таап, ыраазычылык билдирип, анан батаны алгандан кийин сөзсүз түрдө бата алуунун эрежесинде рахмат айтылыш керек бата берген кишилерге. Айрым жерде аталар, апалар бата берип атат, бата алган киши омин деп коюп тескери басып кетип калып атат. Мен сизге ыраазымын, берген батаңызга ыраазымын деп ыраазычылыкты, рахматты сөзсүз түрдө айтыш керек. Эгер рахмат айтылбай калган бата болсо, мунун да кабыл болуп калышы күмөн. Эми батанын баасы, жеткис баасы бар батанын. Эгерде түшүнүп алган болсок, түшүнүп кабыл алган болсок, түшүнүп берген бата болсо, батанын баасы жок, белек. Биринчиден эми материалдык жактан бир салыштырмалуу түрдө айтайын батаны. Эгерде биз уулубузга же кызыбызга бир кандайдыр тоюна, жакшылыгына автомобиль деп күлүчүн берип атат. Машинанын ачкычын бердим, мына балам мен сага белек бердим деп. Андай буйрсун болсун. Ошол балаңызга берген бала белегиңиз 3 жыл же 5 жылга жетет. Анан ошо машина бузулат, сынат, жоголот. Бул 5 жылдык белек деген сөз. Ал эми кээ бир учурда квартиранын күлүчү ачкыч там бердим мен деп элге жар салып атасың. Менин балама тамдын 5 комнаталы бөлмөлүү батыр бердим деп атасың. Болсун буйруктасын. Бирок ошо берген квартираң үйүңдүн канча жылга жетет? 7 жыл, 10 жыл, бар 15 жылга жетсин. 15 жылдан кийин үйүңдүн топурагы бурап, үй эскирип, жок болот экен. Бул берген белегиң 15 жылдык белек экен. Ал эми эл журтты жыйнап, же жыйнабастан деле өзүң берген бата, же элден алып берген батаны карасаңыз, ошол жерде бата берип аткан бир касиеттүү ата же апа же бир тууган берип атат. Омин. Уулум, өмүрлүү бол, бактылуу бол, бала чакалуу бол, неберелүү бол, чөбөрөлүү бол, кыбыра көр. Укум тукумуң өссүн. Аллахым жамандыктан, кырсыктан сактасын, бактылуу бол айланайын. Амин Аллахым деп берип атат. Эми ошондо сиз небере болуп атасыз, чебере көрүп атасыз, кыбыра көрүп атасыз. Ошо кыбыраларды көрүш үчүн 80-90 жыл, 100 жыл өмүр көрүш керек. Демек сага берилип аткан бата биринчиси 100 жылдык бата. Анан небере чебе кыбыраларды кошот, 1000 жылдык бата болуп атат. Бир кылымга жетет. Ак бата. О мейин балам, укум тукумуң өссүн деп ата эне жүрөктөн чыгарып сага каалоосун берип атат. Аллах Таалам кабыл кылган болсо, алган батаң бир кылымга жетип атат. Ошон үчүн батанын баасы жок. Кандай айтылган бата болсо, пенденин оозунда, Аллахтын кулагында дейт. Ошончо атаң энең ыраазы болуп, элиң ыраазы болуп, журтуң ыраазы болуп, амин деп аткан болсо, бизде кыргызчылыкта айтып коет, жетинин бири кызыр деп коет. 100 адам болсо, ошонун арасында 6-7 кызыр болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бата берип атканда, кайсы жерде Куран окулуп атса, азан чакырылып атса, намаз окулуп атса, ошол жерге периштелер келет деп койгон. Бул жерде адамдын батасы бир, адамга себепкер болуп колдогон периштенин да батасы тиет. Амин деп. Ошон үчүн бир туугандар,
бата менен жашайлы. Бул батаны айта берсе, айта турган абдан сөздөр көп. Мисалы, материалдык дүйнөгө кайта турган болсок, биз эртеңки күнүбүз, бүрсүгүнкү күнүбүз үчүн продуктты камдап атабыз. Азыкты камдап атабыз, акча тап атабыз, жакшылыкка той берем, аш берем деп кыйнап атабыз. Бул жалган дүйнө, бул дүйнөгө жасап аткан биздин даярдыгыбыз. Ал эми сообалуу, баталуу бул акыретке, чыныгы дүйнөгө жана бул дүйнөгө күчү жетүүчү бата бул. Бата бул эки дүйнөдө тең сени колдойт. Бата сени эки дүйнөдө тең сактайт. Эки дүйнөдө тең бактылуулукка жетет. Ал эми биздин бул дүйнөдө жыйнаган байлыгыбыз о дүйнөгө өтпөйт. Эч нерсеге жарабайт сенин. Байлыгың да, бийлигиң дагы аркы ааламга өтпөйт экен. Ошондо биз таразага коелу. Байлык чоң көп бекен же бата көптүк кылабы экен. Бата түбөлүктүү боло турган нерсе. Байлык утурумдук турмушта колдонуучу нерсе болот экен. Ошон үчүн баарыбыз батанын маанисин түшүнүп, батага маани берип, баа берип, барктап, разы болуп алган бата, разы болуп берген бата Кудай Таалам кабыл кылуучу бата экен. Бул Аллах Таалам өзүнүн жараткан пенделеринен күткөн нерсе алкыш экен. Бу дүйнөдө алкыш жыйна дейт. Байлык жыйнабай, алкыш жыйна дейт. Эгер көп адамдардын ыраазычылыгын алсак, көп адамдардын батасын алсак, ошол бизди бактылуулукка, бардык ийгиликтерге жетишти, сооп табышты, бейишке барыштын ачкычы бул батанын ичинде болот экен. Амин. Аллах Таалам аманчылык берсин, тынчылык берсин. Я Раббим, я Аллахым. Ушул учурдан пайдаланып мен дагы Аллах Тааламдан элим үчүн, журтум үчүн өзүмдүн батамды Аллах Тааламдан тилеп суранайын. Я Раббим, я Аллахым. Парвардигар жараткан Аллах Таалам ушул бата пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын үммөттөрүнө берген батасы болсун. Менин мусулман пендеси катары менин батам болсун Аллахым. Бүт ааламда, жер шаарында тынчылык болсун Аллахым. Кыргыз жерим, кыргыз элим аман болсун Аллахым. Жерибизде, элибизде тынчылык болсун, аманчылык болсун, токчулук болсун Аллахым. Ушу кыргыз элимди асман жерден келген ар кандай апааттардан, табигый кырсыктарынан, жол кырсыктарынан, суу кырсыктарынан, өрт кырсыктарынан, жамандык кырсыктардан сактаңыз Аллахым. Ошол элимди жугуштуу оору сыркоо, кесел мээнеттерден, тумоолордон, сасык тумоолордон сактаңыз Аллахым. Ушул кыргыз элимди ички душмандардан жана сыртыбыздагы душмандардан сактаңыз Аллахым. Кыргыз элимдин укум тукуму өксүн, келечеги кең болсун. Ар бир кыргыз бир тууганым бактылуу болсун, өмүрлүү болсун. Бул дүйнөдө кылган бардык жакшылык соопторун Аллах Таалам кабыл кылган болсун. Ар бир кыргыз мусулманым Аллах Таалам бейишинен орун берген болсун. Элим аман болсун. Элдин ичинде мен дагы бир туугандарым менен, бала чакам менен, жакын жараш, куда сөөк дос жарларым менен, жакшы санаалаштарым менен тынч аман болоюн. Кыргыз жерим, кыргыз элим өнүп өссүн, келечектер кең болсун. Амин. Аллаху акбар.